Right, today our lesson is Internet and the electronic mail. Internet and email. After studying this chapter, you will be able to understand the following: Internet operation, Internet services, searching information, URL, IP addresses, domain name server, protocol, electronic mail, video conference, and social networks. මෙන්න මේ පොයින්ට් ටික තමයි මේ ලෙසන් එකේදී highlight කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලෙසන් එකෙන් ගොඩක් අපිට answers ලියන්න තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ O level paper එකට choose කරගන්න question ටිකක් තියෙනවානේ. දැන් ඒකේ compulsory 10ක් තියෙනවා. තව 4ක් තෝරගන්න ඕන. හරි. එතකොට ඒ තෝරගන්න හතරෙන් ඔක්කොම 6ක් තියෙනවා. ඒ 6න් 4ක් වා තෝරගන්න ඕන. එතකොට ඒ තෝරගන්න questions වලට සාමාන්‍යයෙන් Excel question එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගන්න. හරිද? තව HTML කියලා question එකක් තියෙනවා. මේ web page එකක් design කරන්න coding ලියන්න. එතකොට ඒකෙදි ගොඩාක්ම question එක දෙන්නේ blank fill කරන්න. ඒගොල්ලෝ code එක දෙනවා ලොකු code එකක් හින්දා ඔක්කොම ලියන්න බැහැනේ. හින්දා ඒගොල්ලෝ code එක දෙනවා. blanks තියලා තියෙනවා special tag ටික ලියන්න. එතකොට ඒකේ tags ටික bracket ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. ගොඩක්ම blank 10ක් තියෙන ලකුණු 10ක question එකකට. එතකොට ඒකෙදි ABCD කියලා blanks වලට ID දීලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ A වලට එන tag එක මොකක්ද කියලා අර tags තියෙන 10න් තෝරලා ලියන්න. ඉතින් ඒක ලේසිම ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද ඒක තෝරගන්නවාමයි හැම ළමයම වගේ. හැබැයි දැන් ටික ටික paper වල structure එක වෙනස් වෙද්දී HTML ඒ code fill කරන question එකත් එක්ක internet email questions දෙක තුනක් දාලා තියෙනවා. එහෙම තමයි ලකුණු 10 complete වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. internet email වෙනම question එකකට එන්නේ නැහැ. ඒකට internet and email and web designing කියන දෙකම එකකට තමයි join කරලා හදලා තියෙන question එක. ඒකට මේක අතාරින්න නැතුව අපිට කරන්න වෙනවා. ඒක හින්දා මේ electronic mail internet කියන lesson වල තියෙන theory පාඩම් කරගන්න ඕන හොඳට. මේකත් totally theory lesson එකක්. ගොඩක්ම අපිට ඕන point එක ලියා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් internet කියන concept එකේ ඉඳලා email වලට වෙනකන් internet වල තියෙන services තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. Right. Topic is the internet and the email. Right. First subtopic is what is the internet? And put the question mark. What is the internet? Right. Consider that statement. The internet is a collection of computer networks around the world. It is the fastest available way to share information with the world community. With the use of internet today, the whole world has become a global village. The internet, which renders such a big service, does not possess a single owner and non-profitable organization called the Internet Society is in charge of the ethics and principles related to the use of the internet and the protocols which maintain internet operations. When you access the internet from your computer, it also becomes a computer which belongs to the internet. Then it is possible for you to obtain any information related to any subject you need. Rough idea එකක් ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන එන්න ඇති. මොකක්ද ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ? Collection of computer network around the world. අපි network ගැන කතා කරනකොට collection of computer within a building or a city or a distributed area such as Colombo and Kandy එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි
Internet is known as collection of computer network around the world. Then internet is also known as network of networks. හැම network එකකම ලොක්ක විදිහට මෙයාව හඳුන්වනවා. Network of networks. Right. දැන් network internet කියන්නේ එතකොට networks වල තියෙන ලොකුම network එක, right? අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියාගමු what is the internet? The internet is a collection of computer networks that connects computers all over the world. Through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. The internet is also known as the network of networks. Question එකක් ඇහුවොත් එතකොට what is the internet? The internet is collection of computer around the world. Simply HRI. It is also known as network of networks. හැම network එකම ලොකුම network එක internet එක. දැන් මේ internet එක ගැන කතා කරද්දී internet එකටත් history එකක් තියෙනවා. internet එක develop වෙච්ච විදිහක් තියෙනවා. අපි short history එකක් වෙනම කතා කරමු. internet එක එහෙම develop වෙගෙන ඇවිල්ලා දැන් මේක around the world නේ. එතකොට මේ network එකට connect වෙන connection nodes million billions ගණක් තියෙනවා. ගොඩාක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම control කරන්න කවුරුවත් person කෙනෙක් in charge කෙනෙක් නැහැ. හරිද? ඕන කෙනෙක් නැහැ ඉන්ටර්නෙට් එකට. හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන සමහර අපි කියනවා සමහර protocols එකේ තියෙන සමහර protocol mean some rules ක්‍රමවේද. එතකොට අන්න ඒවා control කරන්න responsible person කෙනෙක් විදිහට the internet society කියලා group එකක් තියෙනවා. Right? The internet society is in charge of the ethics and principle related to the use of the internet and the protocol which maintain internet operation. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකට අපි අහුවොත් කවුරු හරි ඕන කෙනෙක් ඉන්නවද ඉන්ටර්නෙට් එකට? කවුරුවත් ඕනර්ස්ලා නැහැ. has no any owners. හැබැයි ඒකේ තියෙන සමහර functions control කරන්න. දැන් මොනවාද මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන functions මොනවාද ethics principles and protocols what are they? දැන් what is meant by ethics? සාර ධර්ම. Principles ඒකේ basic concept එක. Protocols ක්‍රමවේද. Rules මෙන්න මේ ටික control කරන්න තමයි internet society කියන non profitable organization එක establish කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මොනවාද මේගොල්ලෝ කරන ඇත්තටම මේ මොනවාද ඒගොල්ලෝ provide කරන ethical services දැන් unethical behaviors internet එකේ තියෙනවා නම් ඒවට මොන හරි action අරගෙන තියෙනවද? ඒතර ඇත්තටම බැලුවොත් ඉන්ටර්නෙට් එක කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් ගත්තොත් නිකන් ලොකු garbage bin එකක් වගේ ජරා ගොඩක් ඒක. හේතුව තමයි වැඩි percentage එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 66.6% විතරම තියෙන වැඩකට නැතිය. ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොඳ දේවල් තියෙනවා අඩුයි කියලා තමයි කියන්නේ. වැඩිපුර තියෙන වැඩකට නැති ඒවා. YouTube එකත් එහෙමයි. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන එක සර්විස් එකක් නේ ඔය අපි YouTube කියලා කියන්නේ. ගොඩාක් තියෙන වැඩක් නැති වීඩියෝ. යූස්ෆුල් ඒවාත් තියෙනවා. මුළු ඉන්ටර්නෙට් එකම ගත්තාම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා levels 3ක්.
අපි නිකන් ගත්තොත් මුහුදක් මේ මුහුදේ එක ලෙවල් එකක් මෙන්න මේක මේ තමයි අපිට වතුර පේන ලෙවල් එක මේ ලෙවල් එකේ අපිට බෝට්ස් වලින් යන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකට කියනවා සර්ෆ් වෙබ් කියලා. වෙබ් සර්ෆින් වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඔය උඩම ලෙවල් එක. ඊට පස්සේ වෙබ් එකක් තියෙනවා. ඒක හරියට මුහුදේ වතුර ඇතුළ වගේ. ඒකට කියනවා ඩීප් වෙබ් කියලා. එතකොට මේ ඩීප් වෙබ් එකේ ඉඳලා ආපු සමහර දේවල් වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන් නිකන් අයිස් ග්ලැසියර් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. අපිට උඩට පේන චුට්ට වගේ නෙමෙයි යට ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. එතකොට සර්ෆ් වෙබ් එකේ යන කට්ටියට මේ ඩීප් වෙබ් එකේ තියෙන සමහර දේවල් අහුවෙනවා. මම එක්සැම්පල්ස් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. තව ටිකක් යටට යනකොට ඩාර්ක් වෙබ් එක තියෙනවා ඊටත් යට. එතකොට ගොඩක් මේ ඩීප් ඇන්ඩ් ඩාර්ක් වෙබ් යූසර්ස්ලට ෆේස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඩිරෙක්ට් ඇක්සස් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගාව තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් යූස් කරලා අපිට ඩීප් ඩාර්ක් වෙබ් වලට ගියොත් අපේ ඩේටා ගොඩක් ඒවා ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඩීප් ඇන්ඩ් ඩාර්ක් වෙබ් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සාමාන්‍ය යූසර්ස්ලට වැඩක්ම නැති ඒවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපි යන සමහර වෙබ්සයිට් එක්ක හොඳම එක්සැම්පල් එකක් තමයි අපි ඔය ටොරන්ට් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. ටොරන්ට් වගේ වෙබ්සයිට් එක්ක අපිව සමහර වෙලාවට දන්නේම නැතුව මේ සර්ෆ් වෙබ් එකේ ඉඳලා ඩීප් ඩාර්ක් වෙබ් වලට ගෙනියනවා. මේකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි unwanted website automatically open වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මොකක් හරි වෙබ් එකක් ඕපන් කරන්න ගිහිල්ලා වෙබ් එක ඕපන් කරගෙන ඒකේ තියෙන මොකක් හරි ලින්ක් එකක් උඩ ක්ලික් කරනවා දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වගේ හිතන්නකෝ. එතකොට ඔටෝමැටිකලිම ඔයාව ඩීප් ඩාර්ක් වෙබ් වලට ඉබේම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් දැන් ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ඔය මේ අපි වෙබ් පාවිච්චි කරනකොට මොන හරි දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අපි දන්නේම නැතුව ඔටෝමැටිකලි පොප් අප් වෙච්ච වින්ඩෝස් කීපයක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම මගේ බ්‍රවුසර් එක ක්ලෝස් කරාම අර පොප් අප් වෙච්ච බ්‍රවුසර් එකක් යට තියෙන්න පුළුවන් ලෝඩ් වෙලා. සමහර වෙලාවට ඒ වගේ වෙබ් වල ගොඩක් ඕපන් වෙන්නේ ඇඩල්ට් සයිට්. හරි ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඕගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දන්නේම නැහැ. ඕගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගන්නකො අපිට මේ ටිකේ මොන හරි software එකක් ඕන වෙනවා අපේ වැඩවලට online education වලට. screen recorder එකක් කියන්නකො. එතකොට ඔයා Google කරනවා ඉස්සල්ලාම free screen recorder software for Windows 10 එහෙම කියලා ඔයා Google කරනවා. එහෙම Google කරාම ඔයාට software එකක් download කරන්න link එකකුත් එනවා. එතකොට ඔයා ගිහිල්ලා ඒ software එක download කරන්න ගියාම මොන හරි එක site වලින් දෙන්නේ ගොඩාක් ඒවා commercial site ads තියෙනවා වටේට. ඉතින් ඔයා මේකේ download here කියලා කොහේ හරි බටන් එකක් දැක්කම ඒක ක්ලික් කරනවා. හැබැයි ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාට මේක වෙලා ඇති ඕන තරම් ඔයාව different web එකකට තමයි ගෙනියනවා. ඩිරෙක්ට් කරනවා වෙන web page එකකට. ඒ page එකේ සමහර වෙලාවට download කරන්න link එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒකේ මොන හරි advertisement ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට download button එක ක්ලික් කරාම නිකන් වෙබ් මාස්ක් එකක් වගේ එකපාරට ස්ක්‍රීන් එකක් ඇපිය වෙලා ක්ලෝස් වෙලා යනවා වගේ ඔයාලට පේනවා සමහර වෙලාවට. සමහරලාට new tab එකකින් open වෙනවා. සමහර වෙලාවට background process එකක් විදිහට bottom of the other windows අරක open වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම open වෙන ගොඩාක් windows adult content තියෙන windows ගොඩක්ම open වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයා අරක download කරන idea එකෙන් ඒක දෙතුන් පාරක් ක්ලික් කරාම මේ වගේ windows 3-4ක් open වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහර වෙලාවට ඔයා මොනවා හරි award එකක් win කරලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේකට phone number එක enter කරන්න දෙයක් download කරන්න ඔය වගේ pop up windows ඕන තරම් එනවා adult content වලට අමතරව. එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයා දැන් download කරගන්න වැඩේ දෙතුන් පාරක් ක්ලික් කරා download දුන්නේ නැහැ. pop up windows ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයා දැක්කෙත් නැහැ.
ඔයා උඩ තියෙන වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් කරලා දානවා. අන්න එතකොට අර පිටිපස්සෙන් ඕපන් වෙලා තියෙන pop-up windows එකපාර ඔයාට දකිනවා. ඇත්තටම කන්ෆියුස් එතකොට. තේරුණා නේද? එකපාර කන්ටෙන්ට් වගේක් ලෝඩ් වෙලා තියෙද්දි. තේරුණා නේද? එතකොට ඔයා ඒක ඇත්තටම ඔයා ඒ වගේ එකකට විසිට් කරෙත් නැහැ. එනකොට ඔටෝමැටිකලි pop-up windows ඇවිල්ලා. තේරුණා නේද? ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මෙහෙම එකපාරක් ඉස්කෝලේක සර් කෙනෙකුටත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එහෙම pop-up windows එද්දී හරි එහෙම pop-up windows එද්දී අපිට ඒවා ඔය බ්‍රවුසර් වල නම් pop-up ad blockers තියෙනවා එක එක plugins විදිහට අපිට ඒවා එකපාර දකින්න විදිහක් නැහැ. ඒවා ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඒවා. ඉතින් ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න කවුරු හරි authorized person කෙනෙක් ඕන වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් සොසයිටි කියලා කියන්නේ. තේරුණා නේද? එතකොට ඉන්ටර්නෙට් සොසයිටි එක තියෙන හින්දා තමයි ටිකක් හරි කන්ට්‍රෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න අමාරුයි. හරි ඒත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ටිකක් හරි කන්ට්‍රෝල් වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන සමහර රූල්ස් එක්ක. ඉතින් ඒ ඉන්ටර්නෙට් සොසයිටි එක කාගෙන්වත් ප්‍රොෆිට් ගන්න බලාගෙන හදපු සොසයිටි එකක් නෙමෙයි. මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්විසස් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕන කමට තමයි ඒ සොසයිටි එක හදලා තියෙන්නේ. Right, in new paragraph, internet is the internet is a type of public network and it does not possess a single owner but a non-profitable organization called the Internet Society is in charge of the ethics and principles related to the use of the internet and the protocols which maintain internet operations. දැන් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ හිස්ටරි එක ගැන කතා කරනකොට දැන් ඔය අපි කතා කරේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේ කාලේ ගැනනේ. හිස්ටරි එක ගැන කතා කරනකොට ඉන්ටර්නෙට් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් මුල්ම කාලෙදී. එතකොට මේ ඔරිජිනල් network architecture එක හැදෙන්නේ 1960 ආපානෙට් කියලා කන්සෙප්ට් එකක් එක්ක. එතකොට මේගොල්ලෝ හදාගත්තු මේ ආපානෙට් එක ඇත්තටම ඩිසයින් කරේ මුල්ම කාලේ ඇමරිකන් සයන්ටිස්ලා. එතකොට ඒකෙන් ඩෙවලොප් වෙච්ච ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි ටික ටික සර්විසස් එකතු වෙලා මේ කාලේ වෙනකොට අපි මේ කතා කරන ඉන්ටර්නෙට් කියන එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නෙට් කියන එකට ගොඩක්ම ලොකු සර්විස් එකක් විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ www කියන එක. එතකොට මේ www කියන එක ඔයගොල්ලෝගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ www ගැන මේ තියෙන්නේ ටිම් බර්නර්ස්-ලී කියන එක්කෙනා. හරිද? ටිම් බර්නර්ස්-ලී කියන එක්කෙනාගේ මේ www කියන සර්විස් එකත් එක්ක තමයි මේක පොපියුලර් වෙබ් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හිස්ටරි එකේ ඉඳලා මේ වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් එකට ගොඩාක් දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවා. අපි පොඩි හිස්ටරි එකක් ලියාගමු ෂෝට් හිස්ටරි එකක් ඔතනට. subtopic එක put the subtopic the short history about the internet. In the 1960 the Advanced Research Project Agency within bracket ARPA capital ARPA of the US Department of Defense research about
one of the fundamental internet technologies called ARPANET with the help of JCR J.C.R Licklider LICKLIDER, Paul Baran PAULBARAN and Donald Davis DONALDDAVIES. New paragraph. Access to the ARPANET was expanded in 1981 and introduced Internet Protocol introduce Internet Protocol Suite SUITE. In mid 1989, Raymond Tomlinson introduced email services, and 6 months later, Tim Berners-Lee would begin writing World Wide Web and all the tools necessary for a working web. Right. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ස්ටෙප්ස් 3ක් ගැන යෝකෙදි මං කිව්වේ US Department of Defense හදපු ආපානෙට් එක, ඊළඟට ඒකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙච්ච TCP/IP concept එක and web and email service එක. එතකොට ඔන්න ඔය ටික එකතු වෙලා තමයි ඔය TCP/IP වලට ඉන්වෝල්ව් වුණේ වින්ච් සර්ෆ් කියලා එක්කෙනෙක්. ආපානෙට් එකට ඉන්වෝල්ව් වෙච්ච කට්ටිය තමයි JCR Licklider, Paul Baran ඒගොල්ලෝ. Ray Tomlinson email, Tim Berners-Lee www. එතකොට ඔය ටික එකතු වෙලා තමයි අපි මේ අද ඉන්න ඉන්ටර්නෙට් එක ඇදිලා තියෙන. තව සර්විසස් ගොඩාක් එකතු වෙලා තියෙනවා. එච්චර හිස්ටරි එකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. Right, next one. Our next topic. What is a URL? URL කියන්නේ මොකක්ද? URL is also known as a Uniform Resource Locator. ඒක නිකන් ඇඩ්‍රස් එකක් වගේ. දැන් අපේ හෝම් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවනේ. එතකොට ඔය හෝම් ඇඩ්‍රස් එක අපිව අපේ ලොකේෂන් එක යුනික්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන ස්ට්‍රීට් හවුස් නම්බර් එක, ස්ට්‍රීට් එක නේද, තියෙන මොන හරි තව ඒරියා එකක නම්බර් එකක්, සිටි එක, මේ ටික එකතු වෙලා අන්තිමට කන්ට්‍රි කෝඩ් එකකුත් තියෙනවා නේද? මේ ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ ලොකේෂන් එක යුනික්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ගොඩක් ಜಾති මෙහෙම යුනික්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තේ නැත්නම් ඒවා ඉම්පෝර්ට් කරගන්න බෑ අපේ කම්පියුටර් එකට. ඉතින් අපිට මේ යුනික් ඇඩ්‍රස් එක හොයාගන්න සපෝට් කරන
ඇඩ්‍රස් ස්කීමා එක තමයි ඔය කියන URL එක කියලා කියන්නේ. URL එකක් පාවිච්චි කරන්නම ඕන අපි වෙබ් එකේ තියෙන ඕනම කන්ටෙන්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීලා තියෙනවා let us identify parts of a URL. දැන් මේ දීලා තියෙන URL එක දිහා බැලුවොත් මේ URL එක education and publication department එකේ official website එකේ URL එකක්. මේ URL එක බලද්දි ඔයාලට පේනවා දැන් අපි කම්පියුටර් එකේ සේව් කරලා තියෙන සින්දුවක් හොයාගෙන යන්නේ පාත් එකක් තියෙනවනේ. එතකොට අපි කියනවා D කියන පාටිෂන් එකේ songs කියන ෆෝල්ඩර් එකේ English කියන කැටගරි එකේ Eminem කියන ඇල්බම් එකේ මෙන්න මෙහෙම song එකක් තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඔය විදිහටම අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන දෙයක් ගැන කියන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලෝකල් අපේ කම්පියුටර් එකේ ලෝකල් ස්ටෝරේජ් පාත් එකක්. දැන් අපිට ඕක ග්ලෝබල් ලෙවල් එකෙන් කියන්න වෙනවා. ඒ තමයි URL එක. දැන් බලන්න මේක කියනවා hypertext transfer protocol එකෙන්. එතකොට ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන අර the internet society provide කරලා තියෙන protocol එකක්. මෙන්න මේ protocol එකෙන් මේ කියන access method එකෙන් www කියන service එකේ edupub.gov.lk කියන domain name එකෙන් store කරලා තියෙන website එකේ ebook කියන folder එකේ English කියන subfolder එකේ ict.pdf කියන personal document format එකෙන් තියෙන ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න කියලා තමයි ඔය URL එකකින් කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් මේ Microsoft Edge එකෙන් තමයි මම මේ PDF එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඒකේ පාත් එකක් ඔයාලට පේනවනේ මෙහෙම. මොකද්ද පාත් එක? C කියන පාටිෂන් එකේ user කියන subfolder එකේ සනත් කියන subfolder එකේ download කියන subfolder එකේ බලන්න තව තියෙනවා documents කියන ඊළඟ subfolder එකේ ICT 20G11 PDF කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන ඉන්න කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. අපි ඕක ඔන්ලයින්ම බැලුවොත් මම education and publication web එකට යන්නම්කෝ. දැන් බලන්න අර පාත් එක කියලා තියෙනවා www.edupub.gov.lk bookdownload.php. තාම අපි ඇතුළට ගියේ නැහැ. මම තව ටිකක් ඇතුළට යනවා මෙතනින්. English කියලා තෝරගත්තා. select grade 11 next කරා. දැන් අතන උඩ පාත් එක වෙනස් වෙනවා. හරි. next කරලා මම information and communication technology කියන එකටම යනවා. දැන් බලන්න දැන් එයා ඇවිල්ලා තියෙනවා select chapter.php කියලා තැනකට. දැන් මම මේක උඩ ඩවුන්ලෝඩ් කරාම එතකොට අර පාත් එකට ගිහිල්ලා ඕක තියෙන තැනින් ඒ PDF හරි මොකක් හරි ෆෝමැට් එක දැන් මම ආයෙ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහේ URL එකක්. හරි මේ notesico කියලා වැටලා තියෙන රීසන් එක මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහේ URL එකකින් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන දෙයක් uniquely identify කරගන්න පුළුවන් කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. right URL එකකින් එතකොට URL එක ගොඩක් parts තියෙනවා අපි ඔක්කොම බලමු URL එකකින් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් uniquely identify කරගන්න පුළුවන් our topic is what is a URL.
is a reference to a web resource that specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it. දැන් ඒ කියන්නේ අපිට URL එකක් නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන කිසිම රිසෝස් එකකට ලොග් වෙන්න ඇක්සස් නැහැ. URL එකක් නැතුව අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන කිසිම දෙයකට යන්නත් බෑ. ඒකයි මම මෙතන පෙන්නුවේ මෙතන පාත් එක අපේ ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ තියෙන පාත් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේමයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙත් ඕනම තැනක ඒ පාත් එක හොයාගන්න මෙන්න මෙහෙම URL එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක local URL එකක්. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන URL එකක්. අපි මේ URL එක ඉස්සලාම ලියාගමු. Identify parts of a URL. ඔයගොල්ලෝ ලියන්න එපා මේ වටේ තියෙන නම් ලියන්න එපා. ඒවා අපි වෙනම කතා කරමු. ඉස්සලාම example කියලා දාලා මේ පාත් එකම ලියාගමු. http://www.edupub.gov.lk/ebooks ස්පේස් එකක් තියන්න බෑ ඒ හින්දා තමයි මේ ඩෑෂ් එක දාන්නේ ස්පේස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් URL වල ebooks/english/ict.pdf අපි මේකේ තියෙන දේවල් මෙන්න මෙහෙම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගමු. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ලියා ගන්න. මම මේ දෙන විදිහට. HTTP එකට arrow එකක් ගහලා ලියා ගන්න. ඒ තියෙන්නේ protocol එක කියලා. ඒකට hypertext transfer කැල්ල දාන්න එපා. අපි වෙනම බලමු protocol මොනවද කියලා මෙතනට එන. ඔතන තියෙන්න පුළුවන් තව ಜಾති තියෙනවා. මෙතනට world wide web කියලා ලියන්න එපා. මේකට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් service කියලා. හැබැයි ඇත්තටම මේකට කියන්නේ subdomain කියලා. subdomain. හරි service කියන වචනයත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. subdomain තමයි technically හරිම word එක. ඊළඟට මේ domain name එක කියන එක මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම අයිති එයා කොහොමත් එක පාටකින් මේ ටික පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි මෙන්න මේ දෙකටත් වෙනම නම් දෙකක් තියෙනවා. gov කියන එකටයි lk කියන එකටයි. එතකොට මේකට කියනවා අපි top level domain එක කියලා. මේකට කියනවා second level domain එක කියලා. තවත් ඊට කලින් තව dot එකක් කොහොම එකක් තිබ්බනම් එතකොට ඒක third level වෙනවා. second level domain කියලා කියනවා. එතකොට මේ edupub කියන්නේ unique name එකක්. ඕනනම් අපි edupub වලටත් දාගමු unique name. edupub කියන එක unique name. ebook English වලට path where the resource is located and ict.pdf එක resources වෙනවා. දැන් අපි අත්‍තරම කතා කරන්න ඕන මෙන්න මේ URL එකක තියෙන parts ටික නේද? එහෙනම් අපේ පළවෙනි topic එක විදිහට ගන්න protocol. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු protocols ගැන. ඊට පස්සේ subdomain ගැන. ඊට පස්සේ domain name ගැන. මේ විදිහට අපි ඒ part ටික කතා කරමු. ඉතින් path එකයි resources මේ ටික කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක කියන්නේ ebook කියලා folder එකක English කියලා sub folder එකක ict.pdf තියෙනවා. කියන්නේ අපි මේක නිකන් diagram එකක් විදිහට බැලුවොත් හරිද? මෙතන කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙතන කියන්නේ මෙහෙම එකක්. කොහේ හරි තැනක සර්වර් එකක් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒකේ නම තමයි නෑ අපි දන්නේ නැහැ ඒ සර්වර් එකේ නම දන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන එක ස්පේස් එකක ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්පේස් එක තමයි edupub.gov.lk කියලා කියන්නේ.
ඒක ඇතුලේ ebook කියලා sub folder එකක් තියෙනවා. ඒ folder එක ඇතුලේ තව sub folder එකක් තියෙනවා English කියලා. ඒක ඇතුලේ ict.pdf එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න තමයි ඔය URL එක ඕන වෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ ඒකේ තියෙන characteristic part මොනවද කියලා බලමු. First one, protocol. Protocol. The first part of the URL is known as the protocol. The protocol indicates that the browser must use to request the resource is a set of method for exchanging or transferring data around a computer or network. Usually there are two types of protocols. Are used with website they are HTTP and HTTP and HTTPS. HTTP means Hypertext Transfer Protocol. එකත් බ්‍රැකට් ඇතුලේ ලියලා තියාගන්න Hypertext Transfer Protocol. And second one HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Security. HTTPS is a secure version of HTTP. එතකොට ගොඩක් protocols HTTP හරි HTTPS හරි කියන version දෙකෙන් තමයි website launch කරන්නේ. එතකොට HTTP කියන්නේ unsecure version එක. ඉස්සර කියන්නේ මේක ඇත්තටම unsecure. අපිට HTTPS වලින් තියෙන website එකක් access කරන එක ගැන එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට Google, YouTube, Facebook මේ වගේ common website හැම එකක්ම HTTPS කියන protocol එකත් එක්ක තමයි related. හැබැයි සමහර website තාම HTTPS වල තියෙනවා. එතකොට browser එකෙන් කියනවා ඒක not secure කියලා. ඒකෙන් කියන්නේ ඒ site එකට යන්න එපා කියලා. The example එකක් විදිහට මම challengeit.lk එකට යනවා. හරි මම යනවා challengeit.lk කියන website එකට. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ මම HTTPS කියන protocol එක පාවිච්චි කරලා. දැන් එතකොට මේකෙදි not secure කියලා message එකක් මුලින් වැටෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? එතකොට මේ HTTP ද HTTPS ද කියන එක තීරණය කරන්නේ මම මගේ වෙබ් එක සේව් කරලා තියෙන සර්වර් එක අනුව. දැනට අපි protocols විදිහට ඔය දෙක ගැන තමයි වැඩිපුරම කතා කරන්නේ. මීට අමතරව තව protocols වර්ග තියෙනවා. අපි නම් ටිකක් ලියා ගමු.
following are some another example for common protocols. Right, example තව protocols වලට මම නම් ටිකක් කියනවා. First one FTP, file transfer protocol.